शनि चलन जो क्यों क्यों राशि गुड़िक विशेष भाव प्रभावित हेबे अर्थात खराब अछि क्यों क्यों राशि देखो कर्कट सिंह कन्या ये तीनोटी राशि हम शनि सप्ताह से निश्चित भाव किसी प्रभाव पकेब खराब प्रभाव पकेब आज राति 9:44 शनि कुंभ राशि त्याग करी पूर्व भाद्र नक्षत्र और मीन राशि को प्रवेश करेंगे। सर आपन को न्यूज रूम को स्वागत करुछि। सर वर्तमान समय रे आज ठारू शनि चलन रही जदि कहबा रहस्यमय शनि चलन रही या विशेष भावे 5टी राशि उपरे पड़िबो बोली कहा जाउछि किंतु अन्यपटे आमे जदि कहबा एहा हेउछि 30 वर्ष परे एक रहस्यमय ग्रह चलन तबे सर ए जो आज ठारू शनि चलन रही तेबे यह केउं राशि उपरे भल प्रभाव पकेइबो एवं केउं राशि उपरे खराब प्रभाव पकेइबो कोन कहिबे सर? जय श्री जगन्नाथ। आमर शनि प्रत्येक घरे 2.5 वर्ष अधिष्ठान करती तेणु गोटे राशि चक्र व 12टी राशि को अतिक्रम करने को से 30 वर्ष नियंती मीन मासरे थिले शनि बर्तमान पुनश्च से मीन मास को राशि का आसवा 30 वर्ष अतिक्रांत हो आज राति 9:44 शनि कुंभ राशि त्याग करी पूर्व भाद्र नक्षत्र और मीन राशि को प्रवेश करेंगे। ये आपको स्पष्ट करदेक चाहे जे बर्तमान आम जो पांजी पर भरोसा करूँ जितक ओडिशार अग्रणी पंजिका अच्छा असली खड़ित पंजिका सामंत चंद्रशेखर पंजिका भाग्यज्योति पंजिका सारला पंजिका आज समस्त हिसाब अनुसार सर्वभारतीय स्तर में आज दिन राति 9:44 को निर्णय होता बेले मुक्तिमंडल पंडित सभा जो पंजिका को स्वीकृति देती से 3/4/2025 लेखा अच्छी जोटा कि संपूर्ण त्रुटियुक्त ग्रह चलन समस्त पांचरे समस्त गणन सामान हवा दरकार तेणु प्रथम आपण माध्यम राज्यवासी को जन दूसरी शनि चलन आज राति 9:44 हेब यही राशि जो ग्रह चलन की हेब आमर गोटे अच्छी बर्तमान जेहेतु से मीन राशि की जी आज ठारू बुध कन्या राशि शनि सप्ताह आरंभ एवं मेष राशि वाला 7:30 आरंभ हम ये जदि शनि सप्ताह एवं 7:30 कौन आप कहले हाँ कन्या राशि आ मेष राशि रे 7:30 रही बड़ बड़ सुंदर सुंदर प्रश्न आप पचारे बर्तमान हूँ जदि शनि जो जगार अच्छा निज राशि ठारू जदि सप्तम अष्टम नवम ये जो 3टा घर बा 7.5 वर्ष ताकू शनि सप्ताह कहती ठीक सेमती निज राशि ठारू द्वादश जन्म द्वितीय ये 3 राशि को सेठी 7.5 वर्ष को 7.5 कहती 7.5 शनि सप्ताह प्राय समान फल दे थाए आमर आज जेहेतु मीन राशि को गले सेहेतु मेष राशि रहा द्वादश शनि एवं ये कन्या राशि रहा सप्तम शनि ताले कन्या राशि शनि सप्ताह आरंभ है एवं मिथुन राशि शनि सप्ताह कटिगला सेमतिका मेष राशि 7.5 आरंभ है एवं मकर राशि 7.5 कटिगला तेणु पुणी आगामी 2.5 वर्ष पर जो शनि पुनश्च गोटे घर को चलिए सेमती गोटे राशि कटो आ गोटे राशि जोग हम या शनि सप्ताह जहाँ 7.5 से जन्म द्वादश जन्म द्वितीय रही 7.5 एवं सप्तम अष्टम नवम रही शनि सप्ताह उभयकर किंतु फल प्राय समान थाए। आज्ञा कौन सब प्रभाव पड़ो बोली आपन कहउचंती देखो बर्तमान आज हूँ अमावास्या अर्थ आज मीन राशि 4टी ग्रह रही शनि गला से 5टी ग्रह हो आज जेहेतु मीन मास मीन घरे रवि रही कारण जो संक्रांति हुए से मास सारा रवि से घरे था रवि और शनि उभय हूँ बाप पुओ किंतु अभिनकुल संपर्क शनि बर्तमान रवि अच्छा घर को शनि गले जिते रवि बर्तमान होती उच्चारोही कारण आम रवि मेषर होती उच्च साधारणतः मेष मसरे जदि रवि सब उच्च था तेणु बर्तमान रवि उच्चारोही आप देखुं बर्तमान सूर्य ताप आस्ते आस्ते बढ़ुची यही समय जो शनि सागे रोचे परस्पर शत्रु होती से हेतु फल केतले भल मिल ना। अच्छा आउ गोटे विचार करा पड़ो से घरटा हूँ बृहस्पति निज घर बर्तमान बृहस्पति अच्छा वृष राशि
ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି ସେଇ ନିଜ ଘର ବା ମୀନ ଘରକୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସମତୁଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ବୃଷ ରାଶି ତ୍ୟାଗ କରିକି ମିଥୁନ ରାଶିକି ପଳେଇବେ, ତା ଅର୍ଥ ମେ ମାସ 25 ତାରିଖ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ, ଦରଦାମ ବଢିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆଜିଠାରୁ ଆଗାମୀ ମେ 25 ତାରିଖ ମଝିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନାଗ୍ନି ପ୍ରବଳ ହେବ, ରୌଦ୍ରତାପ ବଢିବ ଏବଂ ଅଂଶୁଘାତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଗରମରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେବେ। କାହିଁକି? ଆମର ପାଞ୍ଜିର ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ନିଆଁ ଅଛି। ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନ ରାଶି ଗଲେ ହେରି ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରୂର ଭାବ ଆସେ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ରୂର ଭାବ, ବନ୍ଧୁତା ଭାବ ଦେଖେଇବେନି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୂର ଭାବ ଦେଖେଇବେ। ସେ କ୍ରୂର ଭାବ ଦେଖିବା ଫଳରେ ବୋମା, ରକେଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୋମଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଭଳିଆ ବିତ୍ପାତ ମଧ୍ୟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମର ମୀନ ମାସକୁ ଶନି ଗଲେ ଗାଉଁଲିରେ କହନ୍ତି ମୀନ ଶନି। ମୀନ ଶନିଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଇ ସମୟଟାରେ ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯଦି କହିବା ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଶନି ଚଳନ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଶନି ଚଳନ ଯୋଗୁ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ଗୁଡିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି? ଦେଖନ୍ତୁ କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା ଏଇ ତିନୋଟି ରାଶିର ହବ ଶନି ସପ୍ତାହ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ, ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। କଣ କଣ ସବୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 7.5 କାହାକୁ ଆସିଲା ନା କୁମ୍ଭ, ମୀନ, ମେଷ 7.5। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଚର ମତେ ଫଳ। କାରଣ ଶନି କ'ଣ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଦେଖି ଆମେ ଗୋଚର ମତେ ଫଳ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଶନି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଖରାପ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପକେଇବ ନାହିଁ। ଖରାପ ଫଳ ସବୁ କ'ଣ ହବ ନା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୂର ଭାବ ଆସିବ, ଶତ୍ରୁତା ଆସିବ, ଭୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାମଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକା କୌଣସି ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଏ ଶନି ସପ୍ତାହ ବା ଶନି 7.5ରେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଅନୁକୂଳ ଗତି ଯେତେବେଳେ ନଥିବ, ପ୍ରତିକୂଳ ଗତି ଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ସପ୍ତାହ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଚର ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ଗୋଚର ଫଳ ହେଉଛି 40 ଭାଗ ଏବଂ ଜନ୍ମଜାତକ ଫଳ ହେଉଛି 60 ଭାଗ। ଦିଟାକ ଯଦି ମିଶେ ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ। ସାର୍, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ 7.5, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କନ୍ୟା ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ତା ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଖରାପ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଖରାପ ରହିଛି, ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ରହିଛି କି? ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଫଳ ପାଇପାରିବେ? ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଶନି ସପ୍ତାହରେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସପ୍ତମ ଶନି ହଉ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ହଉ, ଏ ଦିଟାକ ଜାମିତକୁ ଦୋଷ କରେ। ତା ତ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କ୍ଷତି କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କ୍ଷତି କରିବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ରହେ ତାହେଲେ ତା ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଯଦି ନବମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି ହୁଏ ତାହା କୁଟୁମ୍ବ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ଉଭୟଙ୍କ ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ। କର୍କଟ ରାଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ନବମରେ ରହିଲେ, ନବମରେ ରହିଲେ ତ କୁଟୁମ୍ବକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମେ କହିବା ରାଜ୍ୟର କୁଟୁମ୍ବ କିଏ? ରାଜ୍ୟର କୁଟୁମ୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗରିକ, ନାଗରିକ କୁଟୁମ୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଏଇଠି କ'ଣ ହବ ନା ଶାସକ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୂରତା ବଢିବ, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସରକାର ବହୁତ ଘୋଷଣା କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପ୍ରତିକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଯେତେ ବଡ଼ ରାଗ ହଉ ପଛରେ, ଆପଣ ଯଦି ଅଛି ମନ୍ତ୍ର ଔଷଧି ବସା ସାପକୁ ଯଦି ଆମେ ବଶ କରିପାରିବା, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ଶନିଙ୍କର ଗୋଟେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ଯଦି ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ନୀଳାଦୂତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀକି ଆରାଧନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ବାଡ଼ି ଅଁଳା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଶନି ସପ୍ତାହ ବା 7.5 ବା ଶନି ଚଳନକୁ ନେଇ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଉଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ବିଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମନନଶୀଳ ହେବା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛକୁ ବାଡ଼ିରେ ଘରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ରେ ରଖି ତା ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ବା ଟିକେ ମହୁ ଦେବା,
এবং ତାକୁ ଯଦି କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗୁଣରେ କମିଯିବ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ଥିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ, ଶୁଭ ଫଳ ଥିଲେ ସେଟା ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବା, ବିରି ଆଦି ସବୁ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଳା ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା, କୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା, କଳା କୁକୁର ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଘରେ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଆପଣ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିଅଁଳା ଗଛ ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ କୁଡ଼ୁଆରେ ରଖି ତା ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ମହୁ ବା କଳା ଗୁଡ଼ ବା ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ ଥୁଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଥିଲେ ତାହା ଶୁଭଦାୟକ ହେବ, ଯଦି ଶୁଭ ଫଳ ଥାଏ ତାହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ରାଶି ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ତ ଏଇ ତିନିଟି ରାଶି ସମାନ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସମାନ କାମ କଲେ ସେମାନେ କିଛିଟା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କରିବା ଶନିଙ୍କର ଉପଚାର କରିବା। ଇଏ ତିନ କାହାର ସପ୍ତମ ହେଇପାରେ, କାହାର ଅଷ୍ଟମ ହେଇପାରେ, କାହାର ନବମ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ଶନି ନା, ଆମେ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଚାର କରିବା। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଚାର କଲେ ସପ୍ତମ ଶନି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ନବମ ଶନି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଦ୍ୱାଦଶରୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଜନ୍ମରୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ଶନିକି, ଶନି ସେଇ ପ୍ରକାର ଫଳରୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆମେ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଯାହା ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶା କରିବା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଅଁଳା ଗଛ ରଖିବେ, ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ବା ମହୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇବେ, ତାକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି, ମଣିଷ ପାଖେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ବି ଅଛି, ସେ ବି ମିଠା ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ବି ମନର ଯୋଉ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଆସିବ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଉପକାର କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗାଈକି ଦେଇପାରିବା, କଳା କୁକୁରକୁ ଦେଇପାରିବା, କୁଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକର ସବୁ ଥାଇପାରେ ତାର ଚାହିଦା ଅପରିସୀମ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଖାଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଛି, ଗାଈ ଖାଇଛି, କୁଆ ଖାଇଛି ବା କଳା କୁକୁର ଖାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ, ସେ ସନ୍ତୋଷ ଭାବର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଯାହା ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନଜର ଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ।